अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अहमदुहु व नस्तईनुहु व असअलुहु al-karamata ba'da al-maut فإنه قد دنا أجلي وأجلكم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال سنة وليكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله رب العزة ومنتسبا للفضل أو إحسان الله رب العزة منتسب الخبر الكثير الإنسان سعادة منديد أو حكمة هذا الإنسان قل الجمع والأمحاء فجأة مجالس كثيرة في سياسة الله رب العزة ذكر فيه الله رب العزة سياسة ذلك الإنسان بسوطة على حكمتي أو رميت على المنزل الشرط على جملة عمل المنزل لأن الله تسمي موردا طبيب عمل كره عزيزانو ذات يومين راتبين كده شريف ويدرسي في الحجة آية جو حکم دا حج متوجہ او بل حکم دا قربانی دا حج فلسفہ مباحث انشاءاللہ یہ ورکی خود نن ذکر قربانی کے بنیادی مسائل اور اہم ضروری خبریں کرتے ہیں. لیکن اول دا خبر دین کی تعلیم بتارگا کہ قربانی ہوئی ستا یا قربانی فلسفہ اور حقیقت سکے. بعض اس طرح سے قرآن ملکم روایت ذکر کو آگے کی قربانی فلسفہ اور قربانی حقیقت ذکر سے جو صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بالاضاحی یا رسول اللہ. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پوچھو اذا اللہ رسول ما هذه الاضاحی دامن کی قربانی کو بھی حقیقت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دستا شدفلار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلکی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تو یا بنیا اے زما بچیا انی ارى في المنام انی اذبحك
माफूम हुईरो चिरता सबकुमा फंदुर माजा तरा सोच चुका सर आएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब फरमाए या आदत आई मैं तुमर ए जमा अब्बा जाना कवा चितो ताता हुकुम शेरे सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन जर्रे चुबुमी तो मालरा दसवर को रुकना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूब मिली और खूब के पल्ब के सब कई पल्ब को चिस्ता सरायदा। अल्लाह फरमाई फलम्मा अस्लमा जब हर कला की द्वार अल्लाह ताला हुक्म ता मुल्कात को अल्लाह ताला हुक्म दे गाड़ के तोड़ना व तल्लहु लिल जदीद। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पारा बांधे सल्लल्लाहु कला इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुरी रवान होता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मरे वाली हुई फौरन आवाज शो कद सद्दक तर्रुक यदा ए इब्राहिम ताकुल खूब रिश्तिया को इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन जारंगे बदलोर को आगा खल खुदा के बेखलास कराने की गई अल्लाह दाई पर बदल वाली जो तक जन्नत करा इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसला चुरी हुआड़ा तो किसी ने को लान देकर रोकते मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन्नत की इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी वर करीवा फल बचीने बकवन दपारा लेकिन आप अपन सुनिए सच और साजिद हो अल्लाह ताला को रिश्तिया को जारी बदेवा निकट जन्नत कराओ और अगर दबश हो तो तर्रोज का क़यामत तक कोई किसी कुर्बानी कही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तस्लीमात सुन्नत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करेवा लिहाजा 10 सुन्नत 10 तरीक़ा अल्लाह ताला तो तुमरा पसंदीदा सा कि तौरत का क़यामत बोरे बाहर अगर शरीबान ने कुर्बानी वाली बजाय कि अगर ताकत ले ली जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमाए सुन्नत अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा सिद्दला इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन्नत की सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम तपूछ कहता अल्लाह रसूला क़ालू फमा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह सहाबा किराम तपूछ कहता अल्लाह रसूला मुनसबा पली कुर्बानी की सौ मिलाई हज़रत फरतो फरमाए बिकुल इशारतिन हसना बिकुल इशारतिन हसना हर वक्त चीज दीज रावर दे कागो भी जगा कागो वाला कागो में फला हर यो वक्तों को बदल के अल्लाह रब्बुल इज्जत ताशुला ने किया के सुमरा अजीम सवाब हर वक्तों को बदल के अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान ला दाए को बदल की नीति वर्ती जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदे रिवायत की कुर्बानी फलसफा हकीकत बयान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन्नत से और ताश का पदे की दामी रही की हर बाल को बदल वाली दार में सब बदल वाली अल्लाह रब्बुल इज्जत का सतन एक ही आती है नारंग आयशा ने फरमाई अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए मा अमल इब्न आदम मिन अमल यौम अन्नहरी इसयो अमल अल्लाह ताला का तो कुर्बानी कुर्बानी महबूब न दे अहब्बु इलल्लाह मिन इहराक़ समी यानी फर्ज अख्तर बांधी ईदुल अज़हा फर्ज बांधी अल्लाह ताला का तो चोलना बेहतरीन अमल दरीदान बनी आदम एहरा खुदम अगुवियत उली कुर्बानी कवल दी अल्लाह ताला का रसूलना पसंदीदा अमल है और इस बात की राजी वही ला याती यौमल क़ियामा
یقین راځي بدا کم شي کېدو قربان کړي دي بقرونها فصل خر سرا واشعارها فصل يختو سرا واظلافها وإن دا سمره چې د قرباني کړل ته واده کمی کړه دا ورته قیامت باندې راځي اور وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض حضرت فرمایي چې د قرباني لاوین زمکا زمکتا نوی رسیدلی چې الله تعالی دربار ته رسیدلی یعنی الله تعالی دا قرباني د دې لپاره قبول کړی لاوین زمکې ته نه رسیدل او الله تعالی په نزدیک باندې هغه پسندیده شوی دا الله تعالی قبول کړل حضرت فرمایي فقیدو بها نفسا تاسو قربانی کوي لیکن د زړه په خوشاله سره قربانی کوي دې نفس سره قربانی کوي ځکه حضرت فرمایي چې بكل شعرة حسنه د قربانی د یو یو په بدل باندې الله رسول یو یوانی جوړ کوي اوس ګډه دا میخه دا دې دا هغه باندې صبر یې عالم استاد د شمار نه بهر دي دومره عظیم ثواب دی تو قربانی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے منہ پڑھاؤ اور زمانہ فارغ شو آگے نہ بات ان فرمائے بعض خلق کو قربانی کروا دا اکثر درج رمق تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قربانی انشاء دوبارہ بدی قربانی کی دا عبادت سے قربانی اور عبادت میری طریقہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلنا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی لازمی دا چې د دې طریقه سره د قربانۍ ادارنګي د قربانۍ د پارا نصاب سره او د قربانۍ د پارا شرایط سره د قربانۍ نصاب مختصر دی شړې دې یا زنانه ده هغه د یو څو چیزونو مالکوالو په باندې قرباني لازمي ده دغه اول دا چې د کوم یو شری په ملکیت کې یا د زنانه په ملکیت کې 52 توله چاندي قیمت مالیت 52 توله چاندي قیمت مالیت لري د ضرورت لزائد نو پدې زنانه باندې پدې شری باندې قرباني لازمي ده مثلا یو زنانه را هغه صرف 2 تولی سونا ده نو عام طور باندې د قربانی نصاب د زکات نصاب د صدقۃ الفطر نصاب هغه 7.5 تولی سونا ده لیکن دا هغه زنانه په تاسو سړي لپاره او وی سره د سونې نه علاوه یو روپۍ هم نه نو سره چاندي وي نو سره بل څه شي وي نو دا هغه نصاب ولې تولی سونا خو ټول کې عام طور باندې که زنانه وي که سړی وي عام طور باندې یو زنانه ده هغه د 2 سونو سونو مالک ده نو هغې سره خامخا پیسې وي نه پس لږ شل روپۍ خو هرې زنانه کوي که دا ورسره نه وي د سپین زر خو ورسره وي د سپینو زرو بتایو که دا ورسره نه وي نو ضرورت ته زائد سامان ورسره موجود وي یا به که یو زنانه هغه د 2 سونو مالک ده د سرو زرو 2 سونو مالک ده خو د ضرورت ته زائد سامان دی ورسره یا هغې سره سپین زر دي یا هغې سره نقد کیش دی نو په دې زنانه باندې قرباني لازمه دا خبره په ذهن کې ساتل پکار یو زنانه ده هغې سره 2 تولې سونه ده یا 1 توله سونه ده خو د ضرورت د زائد سامان ورسره دی یا نقد کیش ورسره موجود دی نقد کیش چاہے 60 روپۍ دی یا 150 روپۍ دی یا 50 روپۍ دی نو په دې زنانه باندې قرباني لازم ده د دې زنانه قرباني اونکړه نو دا به ګناهګار وي دارنګه یو سړی هغه د سپینو زرو مالک دی یا د سپینو زرو مالک دی یا مال تجارت دی ورسره اور د هغې مالیت دی 52 ډالر چاندي دومره مالیت سره شي نو په دې سړي باندې قرباني لازم ده یو مسله دا شو چې نصاب د قرباني کوي دیمه مسله دا چې قرباني د 12 شرایط دي یو شرط دی چې مسلمان وي یا غیر مسلمان باندې قرباني واجب نه ده دیم دا چې مقیم وي
مسافر باندې قرباني واجب نه ده. ډېر کوي آزاد غلام باندې قرباني واجب نه ده. څلورم دا چې بالغ بوي لہذا په ماشوم باندې قرباني واجب نه ده. پنځم دا چې عاقل بوي لہذا مجنون باندې قرباني واجب نه ده. او شپږم دا چې مالدار وي لہذا یو سړی غریب دی مسکین دی چې هغه د 52 توله چاندي قیمت ملکیت هم نه لري یا 2 توله سونا سره نشته نو په دې سړي باندې قرباني لازم نه ده. اوس یو سړی دی هغه سره د ضرورت د زائد سامان دی یا غیر آباد ځمکې دي ورسره خو هغه بنجر ځمکې نو په دې صورت کې به دا مجموعه مال راجمع کېږي د دې قیمت او مالیت 52 توله چاندي قیمت ترشي نو په دې سړي باندې به قرباني لازم دي. که 52 توله چاندي قیمت نه راشي نو په دې باندې به قرباني لازم نه دي. دیمه مسله دا ده چې عام طور باندې دا مشهوره ده چې چا باندې قرض وي نو هغه باندې قرباني لازم نه دي. که چا ته ویل که قرباني نه کوي هغه وایي چې زه مقروض دي یا زما باندې قرباني لازم نه ده. نو دې مبارک کې تفصیل دا ده چې یو سړي باندې قرض وي نو دې به قرض جدا کړي. قرض به ملحاظ کړي چې په ما باندې 100 روپۍ قرض دی مثلا 1 لاکھ روپۍ قرض دی 2 لاکھ روپۍ قرض دی دا به ملحاظ کړي جدا بچي. هغې نه بعد به خپل جیب ته وګوري که ته سره مثلا په جیب کې 3 لاکھ روپۍ دي خو 2 لاکھ په باندې قرض نو چې 3 لاکھ روپۍ دي تو کې قرض دی نو دا 2 لاکھ هغه قرض ته واوړه اوس د سره 1 لاکھ روپۍ پاتې ضرورت ته ځای 1 لاکھ روپۍ سره پاتې شي نو په دې صورت کې په باندې قرباني لازم ده. یو تر باندې پوښتنه یو سړی د هغه باندې قرض دی نو مثلا قرض په 2 لاکھ روپۍ دی نو دې په خپل جیب په جیب کې 3 لاکھ روپۍ دي نو په دې 3 لاکھ روپۍ کې دا 2 لاکھ قرض طرف ته 1 لاکھ روپۍ پاتې شي دا 1 لاکھ روپۍ د سره د ضرورت ته زائد وي نو په دې سړي باندې قرباني لازم ده. اوس یو سړی داسې دی چې هغه باندې قرض دی 2 لاکھ روپۍ او په جیب کې ورسره هم 2 لاکھ روپۍ دي نو چونکې دا 2 لاکھ روپۍ خو د هغه قرض بدل دی لہذا په دې صورت کې به د باندې قرباني نه ده لازم. او مقروض باندې اعلی قرباني لازم نه ده چې کله د سره چې څومره قیمت دی دا ټول په قرضه کې ځي که دې قرض ورکول غواړي نو دا ټول پکې ځي نو په دې صورت کې به د باندې قرباني لازم نه ده. دارنګې بعض دفعه یو سړی داسې چې دکاندار دی او عام طور باندې نن زمانې کې ټول کاروبار په قرض باندې پیسې ورکړي دي شیانې ورکړي دي خرڅ کړي دي خو هغه ټول ادار دي نو تقریبا 10 لاکھ روپو مالیت د بهر کې په خرچ باندې په قرض باندې نو په دې صورت کې مسأله دا ده چې چېرته د دغه قرض خوا داسې وي چې د دې یقین دی چې دې به دا پیسې مال راکړي یعنی دا قرض چې دی قابل الوصول دی د دې وصولي ممکنه ده اوس یا راتلونکي وخت کې که چېرته وصولي ممکنه وي نو په دې صورت کې په باندې قرباني لازم ده. په دې سره فلحال په دې کې نه وي چې د قرض روانې خو قرباني نه وي خو که چېرته ته پیسې ورکړې وي شیزونه ورکړې وي او راتلونکي وخت کې د دې یقین نشته چې دا قرض خوا والا پیسې راکړي که نه کله زمانه کې چې چاله قرض ورکړو شیشې دې ورکړو ځان لپاره یې سرګردې کړو دی به هغه پسې ګرځي. حال دا د شریعت دا وایي چې مثل الغني ظلم یو سړی تا ولا پیسې قرض ورکړي یا یو شی دی ولا قرض ورکړي نو کوم تاریخ چې دی هغه تاریخ باندې هغه له پکار دي چې هغه پیسې تاله د وخت مخکې اوس یو سړی زموږ طور باندې عام طور باندې تجارت دا اصول دي الګ چې شی والو پیسې کله چې کله د فروش به بدل راځي دې مسئلې ته دې ته فقهاو باقاعده فاصله معامله ویل ځکه ته چې کله د فروش را به کوم هغه غریب پتا ته په انتظار کې چې به کله راکې او بار وتا ته ګوري چې ول پدې راکې کله رس راکې او ته ذرا کې نو اخر انتها دې په جنگ باندې راځي هغه قرضداري سره د دې بل څه کوي کېږي ته چې مطالبه کې چې مالا پیسې راکا هغه عمره زکات صدقه کړم حال دا د شریعت دا وایي چې کله کا ټیم فکس او متعین نه کړو دا معامله تا فاسده شو نو کوم د قرض معاملات کوم هغه کې دا لازمي ده چې ټیم مو متعین کو چې په دې تاریخ په تعلق پیسې راکړو
د هغه تاریخ باندې تاسو سره پیسې ونشي نو به لاړ شه دکاندار خواته لاړ شه چې بھائی په دې تاریخ باندې ما سره پیسې ونشي په ټیم کې ما ته اضافه وکړه مېش بعد به تعالی د پیسې راکړم په دې صورت کې هغه سړی باندې خوشاله شي چې دا دومره تصور دی دا نو چې موږ قرض باندې شي وایو او په کلونو باندې غایب علت کاله بعد را شو هغه قرض هم نه هېر شي هر کله نه شي دا معامله به بالکل فاسد نو حاصل دا دی چې یو سړی د مال ورکړل په قرض باندې او هغه پیسې د سړي چې ممکن دی د هغه وصولي د هغه پیسې ممکن ده نو په دې صورت کې په باندې قرباني لازم ده او که چېرته د هغه پیسو وصولي ممکن نه ده نو په دې صورت کې په باندې قرباني نه ده لازمه. درېیمه مسئله دا ده چې یو سړی د مسافر په حالت د سفر کې دی نو په مقیم باندې قرباني واجب وي په مسافر باندې قرباني نه وي واجب. اوس دی مسافر دی او د مال وغیره موجود دی خو پر علاقه کې دی یو صورت دا دی چې دی په خپل علاقه کې څوک وکیل جوړ کړي ته قرباني وکړه نو په دې صورت کې چې هغه وکیل د دې طرف نه قرباني وکړي نو دا قرباني د هغه طرف نه بشمارل کېږي. لیکن کچرتا دا ممکن نه وانه په صدرکه سره دا هغه نه پیسې رواني او هغه بل ځای کې قرباني وکړي او کچرتا دا ممکن نه و نو به په دې مسافر باندې قرباني واجب نه ده. دا رنګ یو سړی دی هغه په یوم الترویه یعنی عرض الحجه د عرض الحجینه کم چې اتمه ذل حج وي هغه نه 15 ورځې مخکې مدینې ته لاړ مکې ته لاړ د عرض الحجینه 15 ورځې قبل دې مکې ته لاړ نو دې هلته مقیم شمارل کېږي که چېرته عرض الحجینه مخکې نه وتلی نو دې خو دې مقیم نه دی ځکه د دې دا ورځې چې دي دا تقریبا 15 نه راځي نو که چېرته عرض الحجینه 15 ورځې قبل دې مکې ته لاړ نو دې مقیم دی په ده باندې بیا قرباني واجب ده. که چېرته دی عرض الحجینه 15 ورځې مخکې نه وتلی مکې ته نو بیا دې مسافر دی په ده باندې قرباني دی واجب نه دی. دې د حج 3 اقسام دي حج تمتع حج قران حج افراد. دې حج تمتع قران والے عام طور باندې خلق دغه حج تمتع والے نو به په دې باندې قرباني واجب ده په تور د دم شکر دارنګه که حج قران والے به هم په دې باندې قرباني واجب ده په تور د دم شکر. بل مسله دا ده چې یو سړی دی هغه د قرباني د ورځې نه مخکې صاحب نصاب مال ورسره موجود او به د قرباني په ورځ باندې دی غریب شو نو په دې صورت کې په ده باندې قرباني لازم نه ده. دارنګه بله مسله دا ده عام طور باندې دا مسله ډېره پیچیده چې مشترک چې ملي ده اوس هغوی وایي چې موږ قرباني کوو نو عام طور باندې دا ده چې هلکه قرباني د چا ده وي زما د پلار ده زما د مور ده ته ولې نه کوې قرباني وایي زما پلار کېږي بس دی که زما د مور د طرف نه بس هغه دا مسئله په ذهن کې ساتل پکار دی. قرباني شوه زکات شو حج شو دا په هر سړي باندې لازم دي ذاتي طور باندې. مثال طور باندې یو سړي مونځ نه دی کړی زه ورته وایم هلکه ته مونځ مه کوه زه به ستا د طرف نه مونځ وکړم نو لکه څرنګه چې زه د هغه د طرف نه مونځ نشم ادا کولی. دارنګه یو سړي باندې حج فرض دی دغه ته ته حج مه کوه زه به ستا د طرف نه حج ته لاړ شم لکه څرنګه چې یو کس د بل د طرف نائب نشي جوړېدی نو دارنګه په قربانۍ کې هم نشي جوړېدی. قرباني په هر هغه سړي باندې واجب ده چې هغه صاحب نصاب وي که زوی دی هغه صاحب نصاب دی په ده باندې قرباني واجب ده. که پلار د هغه صاحب نصاب دی په پلار باندې قرباني واجب ده. که ښځه د صاحب نصاب ده په هغې باندې قرباني واجب ده. داسې صورت چې صرف د پلار د طرف نه قرباني کوي مور د طرف نه قرباني کوي او په خپله که صاحب نصاب وي نو په دې صورت کې تا خو د هغوی د طرف نه قرباني وکړه تا یو نفل عمل وکړو د هغوی د طرف نه قرباني په تا باندې لازم او واجب نه ده تا وکړه نو تا یو نفل عمل وکړو ښه عمل دې وکړو لیکن په خپله ګناهګار یې ځکه په تا باندې چې خپل عمل واجب هغه دې پرېښودی دی او د نفل عمل کوي. په دې مسله باندې ځان کوکول پکار یو سړی د پلار یې دی که هغه صاحب نصاب دي هغه باندې بذاتي قرباني واجب ده. که مور صاحب نصاب دي هغې باندې بذاتي قرباني واجب ده. که وروڼه صاحب نصاب دي هغې باندې بذاتي قرباني واجب ده. یو د بل طرف نه نه کاږي کېږي نو هر یو سړي باندې په خپله قرباني واجب ده. اول به دې خپله قرباني کوي د الله تعالی ته استطاعت ورکړی نو د پلار د طرف نه هم دې قرباني کولی شي
او د مور د طرف هم د قرباني کولې شي، ضرور د طرف هم د قرباني کولې شي، لیکن دا درست نه دي چې د کور د طرف نه یو کس قرباني وکړي او دا د دې ټول طرف نه وشمارل شي. دا دې بلکې هغه یو سړي باندې با خپل بذاته قرب. دا یو اهم مسائل یو څو ان شاء الله راتلونکي جمعه هم دا بیانو چې قرباني لپاره کم کم ځناور کم کم عیوب د سړي چې د هغې د وجې نه قرباني جایز نه وي او کم کم عیوب د سړي چې د هغې د وجې نه قرباني جایز وي خو مکروه وي. دا به ان شاء الله راتلونکي جمعه بیان. یو شبهه ده د هغې جواب. بعض مستشرقین هغوی دا اعتراض کوي چې دا مسلمانان د اختر پر ورځ باندې څومره وینې تویوي، څومره په زرګونو په کروڑاو ځناور دوی ذبح کوي، نو پکار خدا و چې دا پیسې په یو رفاهي اداره کې ورکړی وی، نو په یو رفاهي اداره کې چې ورکړی وی نو د هغې د وجې نه د ډېرو غریبانانو مشکلات به حل شوي، یا یو فقیر له 1000 روپۍ ورکړی وی د قربانۍ، نو هغه به خپل ضرورت پوره کړی وی. نو د دې قربانۍ فلسفه حقیقت څه دی؟ دا په لکاو په کروڑاو ځناور ذبح کولو ته ضرورت څه دی؟ د دې جواب دا دی، عام فام جواب. لکه څرنګه چې یو عبادت د بل عبادت طرف نه نائب نشي جوړېږي. مثلا روژه ده، نو د روژې ځان فضیلت دی، ځان آثار دي. دارنګې زکات دی، د هغې ځان فضیلت دی، ځان آثار دي. اوس یو سړی د روژې نه وي او وایي زه به مونځ نه کوم، نو دا د حماقت دی. روژه ځان فرض ده او مونځ کول ځان فرض دی. دارنګې زکات ورکول دي، هر طرف د نفلي صدقه ده. یو سړی دی 1 کروڑ روپۍ نفلي صدقه ورکړي خو زکات نه ورکوي، نو دا سړی ګنهګار. د نفلي صدقې ثواب په خوله ته میلاو شي خو د زکات د ترک د وجې نه دی لوی ګنهګار. دارنګې قرباني دا یو جدا عمل دی، مستقل عمل. یو سړی صاحب نصاب دی، نو دی به قرباني کوي، که دی په کروڑاو په اربونو روپۍ په ورځ د اختر باندې صدقه کړي او دی قرباني ونه کړي، نو د قربانۍ د پرېښودلو د وجې نه دی به ګنهګار وي. اگر چې د نفلي صدقې د وجې نه ډېرې دي خو د قربانۍ د پرېښودلو د وجې نه دی به ګنهګار وي. نو دا جدا جدا اعمال دي او د هر عمل ځانه ځانه اثر وي. لکه دنیا کې موږ خوراک کوو که نه، د اوبو ځانه ضرورت دی، د روټۍ خوراک ځانه ضرورت دی. یو بېخوفه ځړن داسې دی چې هغه وایي چې زه به روټۍ خورم او اوبه نه څښم. د اوبو څښلو ځانه فواید دي، د روټۍ خوراک ځانه فواید دي. دارنګې د هر عبادت ځانه ځانه اثار. ځین جواب دا دی د دې خبرې چې یو د یو شي ظاهري شکل او صورت او دویم د هغې روح وي. نو د هر هغه شي روح هله حاصلېږي چې ته ظاهري شکل او صورت د هغې ابنا وکړي. لکه بیزره د هغې شکل او صورت جدا دی، د هغې اواز هم جدا دی. اوښ دی د هغې شکل او صورت جدا دی، د هغې اواز هم جدا دی. دارنګې هر عبادت چې دی د هغې یو ظاهري شکل او صورت دی، دویم د هغې روح دی. لکه مونځ دی د هغې ظاهري شکل او صورت دی او دویم د هغې روح دی. یو سړی دی چې مونځ وکړي د مونځ په طریقه باندې، نو دته به د مونځ روحانیت حاصل شي. دارنګې یو سړی دی هغه زکات ادا کړي، د زکات چې کوم روحانیت دی بخل ختمېدل هغه به درته حاصل شي. دارنګې یو سړی دی حج وکړي، نو د حج چې کوم فواید دی هغه به درته حاصل شي. دارنګې یو سړی دی قرباني وکړي، د دې ظاهري شکل او صورت ادا کړي، نو د قربانۍ چې کوم روحانیت دی هغه به درته حاصل شي. نو د هر یو عبادت ځانه ځانه آثار وي او د دې قربانۍ دومره عظیم اثر، دومره عظیم ثواب دی چې حضرت فرمایي چې په ورځ د اختر باندې الله تعالی ته د ټولو نه پسندیده عمل د مسلمان هغه وینه تویول دي. نو که یو سړی ډېر صدقات وکړي چې قرباني فرض واجب تا پرېږدي، د دې د پرېښودلو د وجې نه دی به ګنهګار وي. سوی الله تعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله لم تغفر ذنوبنا ومعاصي. يا الله نقل مقربا لمن ذنبك. يا الله تعالى ذكرت شريع حاجات كده من خلال ذنوبك. المران دي شكاية كاملة عاجلة مستمرة لكن عورة نفسك تقرأ الزاري قدمنا ولا بالنبس. أول ضروري إلى أن ذلك زمين جماعة لقاتنا تقريبا فتقريبا في خصوص كلنتر باته. إذا آگے لپاره د سره ضرورت ده، د نور شیزونو ضرورت ده، چې کوم صاحب استطاعت دي هغوی له پکار دي چې په دې کې خپل جاني او مالي تعاون وکړي. په خپله اول خدای دی چې په خپله وکړي،
روپۍ وي 10 روپۍ وي 20 روپۍ وي هغه جماعت ته راوړي او کدا نشي کولای نو کم چې صاحب استطاعت باندې دي هغه ته ترغیب ان شاء الله دې مبارک به ترغیب ورکو کنه څوک د لاس چکه چې هغه وي چې موږ ان شاء الله دې مبارک په خپلم تعاون کو ترغیب کوو څه لاس چکه چې دې نه غواړي لاس چکه ټول باندې څه دا عزیزانو دا غنوس تاسو ګورغه شان کولاو روسي نو موږ څه کوو هغه لپاره جاني مالی دغه ټول همت او مهنت دا جماعت الله تعالی کور دې څنګه الله تعالی کور آباد پر الله تعالی زموږ کورونه آباد فکر دې چې موږ په دې کې هر قسم تعاون ان شاء الله کوشش وکړو بس لک کار پکې پاتې دي ان شاء الله چې لک کار زموږ تاسو مالونه په دې کې ولګېږي زموږ تاسو مالونه به برکت شي یا الله تعالی چې څوک په دې جماعت کې څه قسم تعاون کې جاني مالی داوی اعمال خپل دربار ته قبول او منظور کړي الله تعالی په قبر کې ولا دې بدل ورکړي الله تعالی په آخرت کې ولا دې نعمت بدل ورکړي آخر وخت دنیا نه په جوړه کې دې هر څه